gathered here for some purpose. And today's program is very important in the life of each and every one, because today here is the team from Kamal Nayan Bajaj Hospital, Mid Bypass, one of the reputed hospital in Sambhajinagar, and this team will show the demonstration how to give the first aid to the victims and patients which are found in various type of disasters. As you know that the first aid is very important, because of first aid it saves the life of patient. Then first aid is the treatment given prior to let the patient or victims to the hospital. And at the school level, most of the time the incident is happened on the ground while the students play on the ground. Like that accident happens, and in such conditions we don't know what to do. Most of the times we are familiar with the accidents. Sometimes there occurs the heart attacks in our neighbors or in our surroundings. In such situations, what we have to do? Because we should have to know the proper scientific way to give the first aid. If you know the proper scientific way to give the first aid to the patient, then you can save the patient. Otherwise, the condition will become worse if we don't know the scientific way for giving the first aid. Therefore, today this is a very nice program, and this team will give us the information along with the demo and practicals how to give the first aid to the patient. And this first aid saves the lives of the patient, it reduces the pain, it promotes the fast recovery of the patient, and most of the times it builds up the confidence in the patient, like the situations of snake bites and dog bites. So I welcome all the team members from Kamal Nayan Bajaj Hospital on behalf of school. We will give him a big round of claps to welcome all the dignitaries of Kamal Nayan Bajaj Hospital. For this program, the president of this program is our Commandant Sir, and I request to welcome the members by offering a flower. I request the Commandant Sir of our school to felicitate Dr. Srikant Deshpande Sir. Now, I would like to request the principal sir of our school to felicitate Dr. Abhijit Chirke sir by offering a flower. Now I would like to request Vice Principal of our school to felicitate the Krishna Jadhav sir. Now I would like to request the Vice Principal of our school, Dr. Fargan sir, to felicitate Rani Nanwari madam by offering a flower. I welcome all the dignitaries and please have a seat, sir. Now you will get the introduction and idea about which type of program it is. Then I would like to हॅलो, जेवण झालं सगळ्यांचं? नक्की नाही? भूक लागेल. आपण इथे सेव्ह लाईफ प्रोग्राम साठी बरोबर. सेव्ह लाईफ प्रोग्राम मध्ये आपल्याला काय करायचंय? बाबा आपल्याला कार्डियक अरेस्ट करून घ्यायचं. ठीक आहे. आता बोली भाषेत दोन शब्द असतात, कार्डियक अरेस्ट असतो आणि हार्ट अटॅक असतो. हार्ट अटॅक आणि कार्डियक अरेस्ट मध्ये तुम्ही फरक सांगू शकेल का मला? हार्ट अटॅक मध्ये काय होतं? हार्ट अटॅक ऐकलं ना, हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला, ऐकलंय का?
कार्डियक अरेस्ट पण असतो, पण या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. हार्ट अटॅक मध्ये काय होतं की हृदयाला जो ब्लड पुरवठा रक्त पुरवठा होतो, ब्लड सप्लाय टुवर्ड्स द हार्ट गेट डिक्रीज. ओके, हृदयाला होणारा रक्त पुरवठा कमी होतो, तो झाला हार्ट अटॅक. ठीक आहे, हार्ट चालू आहे का तुम्हा? हार्ट चालू आहे पण रक्त पुरवठा कमी होतो. कार्डियक अरेस्ट म्हणजे काय? हार्टच बंद पडले, हार्ट पंप करतं, बरोबर? ते बंद पडलं म्हणजे काय? कार्डियक अरेस्ट झालं. पंप करते हार्ट, थांबलं, तो झाला कार्डियक अरेस्ट. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो, कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू होऊ द्या, ठीक आहे, अल्टिमेट त्याचा लास्ट इव्हेंट कोणता असतो? कार्डियक अरेस्ट. आणि कार्डियक अरेस्ट नंतर पेशंटचा मृत्यू होतो. जर कार्डियक अरेस्ट मध्ये आपण काही गोष्टी केल्या तर आपण त्याला डेथ पर्यंत जाण्यापासून वाचू शकतो. म्हणजे काय? त्याचे आपण प्राण वाचू शकतो. वी कॅन सेव्ह हिज लाईफ. ठीक आहे, तर दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, कार्डियक अरेस्ट आणि हार्ट अटॅक. सांगा, वेगळे आहेत का एकच आहेत? वेगळे आहेत ना. हार्ट अटॅक म्हणजे काय? रक्त पुरवठा कमी होतो. कार्डियक अरेस्ट म्हणजे काय? बंद होतो. तर आपल्याला ह्या सेशन मध्ये 3 गोष्टी शिकायच्या. ठीक आहे, पहिली गोष्ट काय? कार्डियक अरेस्ट ओळखायचा कसा, हाऊ टू आयडेंटिफाय कार्डियक अरेस्ट. ठीक आहे, दुसरी गोष्ट काय शिकायची आहे? कार्डियक अरेस्ट झाल्यानंतर मदत कशी मागायची, हाऊ टू गेट हेल्प इन कार्डियक अरेस्ट. आणि तिसरं आपल्याला काय करायचं, व्हॉट वी हॅव टू डू आफ्टर कार्डियक अरेस्ट. ठीक आहे, किती गोष्टी शिकायच्या? 3 गोष्टी. आता कार्डियक अरेस्टचे 3 महत्त्वाचे लक्षण ओळखायचा कसा? पहिलं, एक मिनिट दादा, पेशंट जो असतो तो बेशुद्ध असतो, पेशंट इज अनकॉन्शियस. ठीक आहे, दुसरं, त्याची पल्स लागत नाही, नाडी लागत नाही. आणि तिसरं, श्वास घेत नाही, नो ब्रीथिंग, अनरिस्पॉन्सिव्ह, नो पल्स, नो ब्रीथिंग. किती लक्षणं कार्डियक अरेस्टचे? आता सगळ्यांनी बोला बरं का. कार्डियक अरेस्टची लक्षणं किती? 3. पहिलं कोणतं? अनकॉन्शियस, बेशुद्ध. पहिलं कोणतं? म्हणजे बेशुद्ध. दुसरं, त्याची पल्स लागत नाही. आपण बघतो ना, इथे नाडी बघतो बघा, किती पल्स लागत नाही, नो पल्स. ठीक आहे, त्याची पल्स लागत नाही. तिसरं लक्षण कोणतं? श्वास घेत नाही, ब्रीथिंग स्टॉप होते. हे 3 कार्डियक अरेस्टचे लक्षण. तर पहिलं कोणतं? नो ब्रीथिंग. बॉडी साइडचा आवाज जास्त येतो, गर्ल साइडचा कमी येतो. पहिलं, दुसरं, नो ब्रीथिंग. आता आपण बघितलं की कार्डियक अरेस्ट ओळखायचा कसा. या 3 लक्षणं एखाद्या व्यक्तीमध्ये असतील तर तो पेशंट आपला कार्डियक अरेस्ट मध्ये आहे. आता मला कोणतरी 2 लोक लागतील. ये दादा तुम्ही. डिपेंड टाइम पण नाही, टाइम नाव काय? ओम. ओम तू रस्त्याने जातोय. ठीक आहे, रस्त्याच्या मध्यभागी एक जण कोलॅप्स झालेला, हायवे आहे आणि ते कोलॅप्स झाला पेशंट. ठीक आहे, आता तू काय करणार? सगळ्यात पहिले त्याला तुला मदत करायची, तू काय करणार? पहिले सगळ्यात पहिले डायरेक्ट रस्त्याच्या मधून. आता वाहन हायवे चालू आहे तर रस्त्याच्या मध्येच ब्रीथिंग चेक साईडला आहे, बरोबर? म्हणजे काय? सीन सेफ्टी पहिले करणार. तुम्हाला कोणताही व्यक्ती जर दिसेल, पेशंट दिसला तर सगळ्यात पहिले काय? सीन सेफ्टी करायची. म्हणजे काय? सीन सेफ्टी म्हणजे काय? स्वतःचा बचाव महत्त्वाचा आहे. महत्त्वाचा तुमचा बचाव करणं आणि त्याची सुरक्षा महत्त्वाची. दोघांची पहिले काय करणार? सीन सेफ्टी. सीन सेफ्टी मध्ये काय केलं? समजा रस्त्याच्या मधोमध पेशंट पडलेला आहे तर रस्त्याच्या कडेला जाणार पेशंट, म्हणजे जेणेकरून दुसरे वाहन आपल्याला धडक देणार नाही, बरोबर? हे नेत असताना पेशंट आपल्याला फ्लॅट सरफेसवर झोपायचं. कोणत्या सरफेसवर? फ्लॅट, सपाट जमिनीवर झोपायचं. आणि द फेस टुवर्ड्स द स्काय, तोंड जे आहे ते आकाशाच्या दिशेने असेल. विक्टिमला आपण काय केलं? पेशंटला फ्लॅट सरफेसवर झोपवलं. ही झाली सीन सेफ्टी. नंतर काय करायचं? दुसरं, डायरेक्ट कॉन्शियस असला उठून बसला. मग दुसरं आपल्याला काय करायचंय? पहिली झाली सीन सेफ्टी. दुसरं काय? आपल्याला प्रतिसाद चेक करायचा आहे, रिस्पॉन्स चेक करायचा आहे पेशंटला. ही विक्टिम कॉन्शियस आहे की अनकॉन्शियस आहे, बेशुद्ध आहे की शुद्धीत आहे. ठीक आहे, तो कसा चेक करणार? आपले जे दोन्ही हात आहेत, दोन्ही हात त्या विक्टिमच्या दोन्ही शोल्डरवर टॅप करायचे. दादा, मामा, काका, ताई, माई, अक्का जे कोणी आहेत
मध्ये आहेत का? आता आमचे सिस्टर करून दाखवतील तुम्हाला. काय झालंय तुम्हाला? आवाज येतोय? ठीक आहे. दोन्ही हातांनी दोन्ही शोल्डरवर रिथिमच्या टॅप करायचे आपल्याला की बेशुद्ध आहे की शुद्ध आहे. समजा शुद्धीत असला तर त्याला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जायचं, पण पेशंट बेशुद्ध असेल, अनरिस्पॉन्सिव्ह असेल, तो उठत नसेल, हालचाल नसेल, तर मग काय करणार? तिसरं कॉन्शियस नाही आहे, मग काय करणार? तुला कोणीतरी मदत द्यायला लागेल. तिसरं कॉल फॉर हेल्प. कोणती तिसरी स्टेप? कॉल फॉर हेल्प. म्हणजे आजूबाजूला जे कोणी आहे ते आपल्याला मदतीला बोलवायचे आपल्याला. ठीक आहे. तर कसे बोलवणार? आजूबाजूचे लोक आहेत, मदत करा म्हणून. आणि महत्वाचं म्हणजे आपला जो इमर्जन्सी नंबर आहे स्टेट गव्हर्नमेंटचा किंवा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा ऍम्ब्युलन्सचा कोणता नंबर आहे? 108. 108 ला फोन करणार की इथे इथे ऍक्सिडेंट झालाय, आम्हाला मदत पाहिजे. कार्डियक ऍम्ब्युलन्स घेऊन येईल डॉक्टरांसोबत. ठीक आहे. ही झाले कॉल फॉर हेल्प. आणि चौथी महत्वाची स्टेप कोणती? की आपल्याला पल्स आणि ब्रीदिंग एकदा चेक करायची. काय चेक करायची? पल्स आणि ब्रीदिंग. आपला पेशंट अनरिस्पॉन्सिव्ह आहे, आपण मदतीचा हाक दिलेली आहे. आता आपली चौथी स्टेप कोणती आहे? पल्स अँड ब्रीदिंग सायमल्टेनियसली आपल्याला चेक करायची. आपल्याला पल्स कुठे चेक करायची आहे? कुणी सांगू शकेल? पल्स कुठे चेक करायची आहे? आपल्याला मानेजवळची पल्स चेक करायची. दोन्ही बाजूला असते. कशी चेक करणार? प्रत्येकाने 3 बोट घ्या आपले. हा मध्यबिंदू ट्रॅकिया. ठीक आहे. हळूहळू एका बाजूला जा. ठीक आहे. ही मसल आणि हा जो तिथे एक खड्डा आहे, त्या खड्ड्यामध्ये तिन्ही तुमचे बोट प्रेस करा. लागतीये पल्स? यस सर. लागतीये? कुणाला नाही लागत आहे पल्स त्याची? जिवंतपणाचं लक्षण आहे पल्स लागणं. कुणाला लागतीये का पल्स? नाही लागत आहे? लागतीये. ठीक आहे. ही पल्स आपल्याला चेक करायची आहे आणि त्याच्यासोबतच आपल्याला काय करायचंय? पेशंटचं ब्रीदिंग म्हणजे श्वास घेतोय का ते बघायचे. तर आपल्याला सिस्टर सांगतील कसं बघणार. हे बघा, सिस्टर काय करतायत? या बाजूला बसतायत, त्याच्या मानेला हात लावून बघतायत तिथे पल्स लागते, तिथे पल्स लागते का? सायमल्टेनियसली त्या पेशंटच्या छातीकडे बघतायत, चेस्टकडे, चेस्टची मुवमेंट होतीये का? आणि श्वास घेण्याचा प्रयत्न करत, श्वास ऐकण्याचा प्रयत्न करतायत किंवा पेशंट श्वास घेतोय की नाही. ठीक आहे. हे आपल्याला किती वेळ करायचंय? 10 सेकंड. किती करायचंय? 5 ते 10 सेकंड. किती वेळ करायची पल्स आपल्याला चेक? 5 ते 10 सेकंड. पहिली स्टेप कोणती? पहिली स्टेप कोणती? सीन सेफ्टी. दुसरी चेक फॉर रिस्पॉन्स. आपल्याला रिस्पॉन्स चेक करायचा आहे. कसा रिस्पॉन्स चेक करायचा आहे? दोन्ही शोल्डरवर टॅप करून. तिसरं काय करायचं आपल्याला? कॉल फॉर हेल्प. कुठे कॉल करायचं आपल्याला? ऍम्ब्युलन्स. किती नंबरला? 108. आणि चौथं काय करायचं आपल्याला? चौथं काय करायचंय? पल्स आणि ब्रीदिंग चेक करायची सायमल्टेनियसली. ठीक आहे. आता कोण येणार? दोघं जण. कोण येणार स्वतःहून? तुम्ही या इकडं. येत आहे. काय झालं? पेशंट पडलेला आहे रस्त्यात. आता काय करणार? डायरेक्ट आता मदत दिली पेशंट बेशुद्ध असलं तरी आपल्याला काय आता काय केलं आपण? पहिले काय करायचं? पहिले काय करायचं? सीन सेफ्टी. रस्त्याच्या मधोमध पडलेला आता काय करणार तू? साईडला घेणार. बरोबर की असा पडलेला आहे, साईडला गेलेला. हात पेशंट समोर. रस्त्याकडे ना. ठीक आहे. लाईट करून आपण. ठीक आहे. मग काय करणार? डायरेक्ट पल्स चेक करणार. दुसरी काय स्टेप आहे? रिस्पॉन्स चेक करायचा आपल्याला. काय करणार? रिस्पॉन्स. कसा चेक करणार रिस्पॉन्स?
कसा चेक करणार तुम्हाला तुम्हालाही त्यांना असं विचारायचं की बरं आहे करून दाखवा परत उठा काय झालंय तुम्हाला ठीक आहे करा आवाज द्यायचा दादा मामा काका आता काय करणार आता पहिली स्टेप झाली तीन स्टेप झाली का दुसरं काय चेक फॉर रिस्पॉन्स चेक केला का आता आपला पेशंट बेशुद्ध आहे आता काय करणार तू कॉल फॉर हेल्प कुणाला कॉल करणार कुणाला जाईल तुम्ही कोणत्या नंबरला 108 ला कॉल केला आता काय करणार तू चौथी स्टेप कोणती होती आपली पल्स अँड ब्रीथिंग चेक करायची आता करा चेक ब्रीथिंग आणि पल्स हे सेंटर त्याच्यासोबत काय करायचं चेस्ट मूवमेंट करू शकतो पाहिजे चेस्ट मूवमेंट इथे बघावं लागेल चेहऱ्याकडे बघावं लागेल का कानाने आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करायचा ब्रीथ करतोय का पेशंट आणि चेस्ट मूवमेंट कडे बघायचं इकडे नाही बघायचं नाही आता पेशंटची पल्सही लागत नाहीये सार्थकला आणि पेशंट श्वास पण घेत नाहीये तर आपले कार्डियाक अरेस्टचे 3 क्रायटेरिया झाले का पूर्ण कोणते कोणते पहिला कोणता होता अनकॉन्शियस बेशुद्ध आहे का आपला पेशंट दुसरं त्याची पल्स टाकी आहे का पल्स लागत नाही तिसरं तो श्वास घेतोय का नाही आता तो श्वास पण घेत नाही म्हणजे आपला पेशंटला काय झालंय कार्डियाक अरेस्ट झालेला आहे त्याचं हृदय बंद पडलेलं आहे कोणत्याही कारणामुळे त्याचं हृदय बंद पडलेलं तर आपल्याला काय करायचं आता आपण कार्डियाक अरेस्ट आपले 3 महत्त्वाचे